परम शांति बापूजी, एक प्रश्न है कि जो वीकर सोल है, जो हद की आत्मा है, क्या वो बेहद की बन सकती है? क्या उनको इनफाइनाइट पावर देके बेहद में लेके जाया जा सकता है? क्या वो हद से बेहद में कन्वर्ट हो सकती है? आप बताएं परम शांति। जो हद वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में इतनी पावर ही नहीं कि वो बेहद का ज्ञान समझ पाए। और जब बेहद का ज्ञान समझ ना पाए तो बेहद का त्याग और तपस्या नहीं होगा। बिना त्याग, देखो, ज्ञान भी चाहिए, त्याग और तपस्या भी चाहिए। बिना कोई त्याग और तपस्या तो कोई फल नहीं मिलेगा ना। केवल ज्ञान से तो कुछ नहीं मिलेगा, त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। पहले तो ज्ञान ही नहीं समझ पाएगा। जब ज्ञान नहीं समझ पाएगा तो उसको वेद में ले जाने का अर्थ नहीं है। समझो कि एक कला की आत्मा है। अब एक कला को तुम चार छह कला से ज्यादा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएगी, उसमें पावर लेने की शक्ति नहीं रहेगी तो मुक्त हो जाएगी। कोई आधी कला की है तो उसको 2 कला के भी पावर दोगे तो भी मुक्त हो जाएगी। और यहाँ मल्टीवर्स में तो कम से कम 10 कला का तो वायुमंडल होगा यहाँ नए मल्टीवर्स में। तो कम से कम 30-40 कला से ऊपर वाली आत्मा ही रह पाती हैं। इसलिए 33 कोटि देवताओं को भी तो जीवन मुक्ति देने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसलिए भी उसमें 33 कोटि देवताओं में भी आधी ही जीवन मुक्त हो जाएगी, आधी ही मुक्ति हो जाएगी। अब क्योंकि उसमें कई आत्माओं में तो बहुत, क्योंकि 33 कोटि देवता जब G2 से आए 198 करोड़ साल पहले, तो उन्होंने आके यहाँ बहुत ही मतलब रचना की है। जिन्होंने इतनी रचना की तो पावर लॉस बहुत हो गया। पावर लॉस हो गया तो वो समझो कि आत्माओं में 2-3 कला की भी पावर नहीं है, तो 4 गुना पावर दोगे तो भी 10 कला की भी नहीं बनती है। तो 10 कला की नहीं रहेगी तो जब यहाँ वायुमंडल अंत में 10 कला का वायुमंडल रहेगा तो इस 10 कला के वायुमंडल में रहने के लिए भी कम से कम 30 कला वाली आत्मा चाहिए। तो ये जैसे ब्रह्मांड की आत्मा है, तो शिव की आत्मा जब 1 से 4 कला होती है, मगर उसकी रचना तो अंश मात्र होती है। ब्रह्मा में भी, ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी 1 कला की पावर में से कितना ट्रांसफर होता होगा? अंश मात्र। तो वो भी तो इसलिए तो बोला G7 तक, हमारे मल्टीवर्स से G7 तक, जो शिव महाशिव परमाशिव परम परमाशिव G7 तक सब कुछ मुक्त हो जाएंगे। G8 से ऊपर वाले जीवन मुक्ति में जाएंगे, जिनके पास कम से कम हाई कला की पावर है, उनको भी 4-5 गुना पावर देंगे तब। इसलिए हद वाली आत्माओं को ज्यादा पावर दोगे तो मुक्त हो जाएंगे। ले नहीं सकती, पावर ले नहीं सकती, और कोई ले भी नहीं जा सकता। ऑलमाइटी खुद चाहे तो भी ले नहीं जाए, मगर ऐसा कोई कर्म ही नहीं करेगी वो कि जो ऑलमाइटी का दिल को तुम खुश करो। ऑलमाइटी का दिल में रहने वाली आत्माएं कितनी होती है? मुट्ठी भर, बहुत ही मुट्ठी भर ना के। तो वो कोई ऐसा कर्म करके दिखाए तो उसको अपने दिल में रखे तो वो उसको ऊपर ले जाए, मगर ऐसी आत्मा तो कोई कर्म ऐसा नहीं करेगी, न ज्ञान में आएगी। हम आज साइंस वाले मल्टीवर्स तक मानते हैं, तो हमारा ज्ञान कोई सुनता है जिन्होंने मल्टीवर्स तक की वीडियो सुनी है, गैलेक्सी की कई बार वीडियो सुनी है साइंस के आधार से, जो आज दिखा रहे साइंस वाले गैलेक्सियों की, मल्टीवर्स की, थियरी ऑफ मल्टीवर्स, गैलेक्सी, ये सब। तो ये सब हमारा ज्ञान भी सुनते हैं, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात सुनते हैं, तो शास्त्र और साइंस से हम टैली कर सकते हैं। ये मल्टीवर्स तक तो कोई भी आत्मा ये ज्ञान समझ पाएगी। मल्टीवर्स तक तो ज्ञान आगे चलकर तो वायुमंडल में फैलेगा, तो कोई भी आत्मा, साइंस में पढ़ी हुई आत्मा भी ये मल्टीवर्स तो समझ पाएगी, मगर बेहद का ज्ञान, बेहद के ज्ञान की बातें बुद्धि में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए हद वाली आत्माओं को तो जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, वो मुक्ति में ही जाएगी। चाहे कोई भी, कितनी भी हो, तुम्हें कितनी भी प्यारी हो, वो मुक्ति में ही जाएगी। परम शांति। పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులు, బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అనంతబాయి బాపూజీని ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ, వీక్ ఆత్మలు అనగా
పవర్ లెస్ ఆత్మలు, హద్దులోని ఆత్మలకైనా సరే మీరు పవర్ ఇచ్చి వాళ్ళను బేహద్ ఆత్మలుగా చేసి తీసుకొని వెళ్ళగలరా? హద్దులోని ఆత్మలు బేహద్దులోకి కన్వర్ట్ అవుతారా చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తున్నారు. హద్దులోని ఆత్మలకు బేహద్దు జ్ఞానం వినే శక్తి ఉండదు. బేహద్దు జ్ఞానం అర్థం కాకపోతే బేహద్దు త్యాగము తపస్సు అనేది కూడా చేయలేరు. జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే త్యాగము తపస్సు అనేది ఉంటుంది. త్యాగము తపస్సు లేకుండా ఫలితం లభించదు కదా. ఆత్మ బలహీనంగా ఉంటే జ్ఞానం బేహద్దు జ్ఞానంలో నడవలేరు. అందుకనే వాళ్ళు ధారణ చేయలేరు, పవర్ని పొందలేరు. అంటే వారికి ముందు జ్ఞానం అర్థం కాదు. అర్థం కానిదే వారికి హోప్లెస్గానే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక కళ పవర్ కలిగినటువంటి ఆత్మ అనుకోండి, వీళ్లకు 4 కళల పవర్ ఇస్తే హై పవర్లోకి వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, అనగా ముక్తి పొందుతారు. ఇంకా హాఫ్ కళ ఆత్మలు అనుకోండి, వాళ్ళు 2 కళలు పవర్ పొందినా సరే, మనం ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు దాన్ని జీర్ణించుకోలేరు. తట్టుకోలేక హైయెస్ట్ ఎనర్జీలోకి ఈ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ మెల్ట్ అయిపోతుంది, అనగా ముక్తి పొందుతుంది. ఇక పోతే మల్టీ యూనివర్స్ లోపల 10 కళల వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇంతకంటే ఎక్కువ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ ఉండగలుగుతారు. కనీసం తక్కువలో తక్కువ 40-50 కళల పవర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 33 కోట్ల దేవతలకు జీవన్ముక్తి ఇవ్వటం కూడా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమే. ఇది కూడా కష్టదాయకం. ఎందుకంటే 33 కోట్ల దేవతలు మంది సగం ముక్తి పొందేవాళ్ళు, సగం జీవన్ముక్తి అయిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. 198 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం G2 నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, వీళ్ళు చాలా చాలా రచన చేసినందున పవర్ లాస్ అయిపోయారు. 2-4 కళలు కాకపోతే 10 కళల పవర్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటారు చెప్పండి. వీళ్ళు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు 2-4 కళలు కూడా పవర్ లేని వాళ్ళు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి 10 కళల పవర్ ఇచ్చి మరి మల్టీ యూనివర్స్లో ఉంచాలన్నా, జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి అన్నా కూడా కష్టమే. కనీసం 30 కళల పవరు ఉన్న వాళ్ళు అయితేనే, దాన్ని క్యాచ్ చేయగలిగిన వాళ్ళు అయితేనే జీవన్ముక్తికి వెళ్తారు. సపోజ్ శివుడు యొక్క ఆత్మకు 4 కళల పవర్ ఉంది అని నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను. మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయంలో ఈ బ్రహ్మాండం రచన చేసి ఎంతో కాలమైన కారణం వల్ల ఆయన ద్వారా వెలువడిన పవరు అంశమాత్రం కూడా ఉండదు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క బ్రహ్మకే 1%, 2% మాత్రమే పవరు ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలకు ఎంత పవరు అందుతుంది? అంశమాత్రం కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. అందుకనే G1 నుండి G17 వరకు ఉండేటువంటి ఆత్మల్లో ఈ 33 కోట్ల దేవతలు ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉంటారు అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. శివుడు, మహాశివుడు, పరమహాశివుడు మొదలుకొని G7 వరకు కూడా అందరూ ముక్తి అయిపోతారు. ఇంకా G8 నుండి పైనున్న హైయెస్ట్ పవరు కలిగినటువంటి ఆత్మలు జీవన్ముక్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ దగ్గరే హై కళల పవర్ ఉంటుంది. అందుకని హద్దులోని ఆత్మలకు హయ్యర్ పవర్ ఇస్తే ముక్తి అయిపోతారు అని చెప్పటం. ఆ ఇచ్చిన పవరు తీసుకోలేరు వాళ్ళు. అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఆల్మైటీ అథారిటీ స్వయంగా వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా, పవర్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు నడవలేరు, బేహద్దులోకి వెళ్ళనూ లేరు, వాళ్ళు జీవన్ముక్తి పొందనూ లేరు. ఇది ఆత్మల యొక్క కెపాసిటీ, ఆత్మ పవర్ తీసుకోవటము అనేది పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆల్మైటీ మనసుని ఖుషి చేయలేదు కదా వీళ్ళు జీవన్ముక్తి పొందటానికి. అలాంటి వాళ్ళు, అలాంటి కర్మ కూడా ఈ 33 కోట్ల దేవతలు చేయలేదు అనే అర్థమవుతుంది. ఆల్మైటీ మనసులో ఉండేటువంటి ఆత్మలు ఎంతమంది అంటే గుప్పెడు మంది. ఆ గుప్పెడు మందిలో కూడా పూర్తిగా కొద్దిమంది ఉన్నారు బాపు హృదయంలో ఉన్నవాళ్ళు,
బాపు హృదయంలో ఉన్నటువంటి భాగ్యం కూడా చాలా గొప్పది. అందుకని ఇలాంటి కర్మ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ జ్ఞానం కూడా గొప్ప విషయం అనుకుంటారు చాలామంది. సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర మల్టీ యూనివర్స్ వరకు జ్ఞానం ఉంది, మేము మల్టీ యూనివర్స్ వరకు చేరుకున్నాం కదా అని అంటే వాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు అవుతారా? కాదు. వాళ్ళు బేహద్దు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు. సైన్స్ థియరీ అనుసారంగా థియరీ ఆఫ్ గెలాక్సీ, థియరీ ఆఫ్ మల్టీ యూనివర్స్, లేకపోతే ప్యారలర్ యూనివర్స్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, అంతవరకు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. మనం వాటిని శాస్త్రాల అనుసారంగా అర్థం చేయిస్తూ ఉంటాం. మల్టీ యూనివర్స్ వరకు మరి వాళ్ళు రాగలరా? లేదు కదా. వారి ఆత్మలో పవర్ ఉండాలి, జ్ఞానము. ఇక ముందు వాయుమండలంలో మల్టీ యూనివర్స్ వరకు వ్యాపించే ఉంటుంది. దాని ద్వారా అందరూ మల్టీ యూనివర్స్ వరకు జ్ఞానం తెలుసుకుంటారు. అది తెలుసుకున్న వాళ్ళు ముక్తి పొందుతారు. జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్నంత మాత్రాన కాదు, ఆత్మలో పవరు అది జీవన్ముక్తి పొందేటువంటికి ఉండాలి. బేహద్దు జ్ఞానం బుద్ధిలోకి తీసుకొని రావటం కష్టం. అందుకనే హద్దులోని ఆత్మలకు జీవన్ముక్తి లభించటం అనేది జరగదు. వాళ్ళు ముక్తి పొందే ఆత్మలు. మీరెంత ప్రేమగా వాళ్ళకు చెప్పినా సరే, ఎంత ప్రేమించినా సరే వాళ్ళు బేహద్దులోకి రాలేరు. కాబట్టి ఇప్పుడు బేహద్దు జ్ఞానం వినాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు బేహద్దుగా ఏమేమి ధారణ చేయాలి, ఏమేమి సాధన చేయాలి అనేది తెలుసుకొని పురుషార్థం చేస్తే జీవన్ముక్తిని పొందగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే.